मीटिंग दे विच गलबात कुछ अगे वधेगी क्योंकि मीटिंग तो हो रही है पर उस मीटिंग दे विच गलबात भी हो रही है पर गल हुण बनदी नजर नहीं आ रही। सरकार कह रही है कि असीं गलबात करन नूं तैयार हां, किसान होर बदल लैके आण। किसान कह रहे हैं कि रद्द तो घट कुछ मंजूर नहीं, तो फिलहाल विच दा रस्ता कोई निकलेगा। यह भी लग रहा सी कि अज सरकार कोई ठोस प्रस्ताव पेश कर सकती है। देखो अमृत सरकार के सामने किसान जथेबंदियों ने अहम 4 मंगा रखियां सी, जिस विच इलैक्ट्रिसिटी 2020 उस दे विच कोई छेड़छाड़ ना की जाए, उस तरीके ना रहे, वो सरकार ने मंग मान ली। उस तो बाद पराली नूं लैके जिक्र सीगा कि 1 करोड़ तक का किसानों नूं जुर्माना होएगा क्योंकि दिल्ली NCR दे विच लगातार आबो हवा हर साल खराब होंदी है और NGT ने सुप्रीम कोर्ट ने हर बार सरकारां नूं झाड़ लगाई सीगी और इस दे विच किसानों नूं भी पा दिता गया कि 1 करोड़ तक का जुर्माना होएगा। वो भी सरकार ने मंग मान ली कि हुण पराली साड़न ते कोई 1 करोड़ तक का जुर्माना नहीं होएगा। 2 अहम मंगां सरकार दे सामने जड़ियां बचियां हुईयां ने। एक तो MSP नूं लैके सरकार तैयार है कि जिहड़ी बकायदा तौर ते पूरे देश दे विच MSP नूं लैके एक कानून बने कि उस तो घट अगर कोई फसल खरीददा है तां उस दे उत्ते जुर्माना होएगा। तां उस नूं लैके एक प्रपोजल अज किसान जथेबंदियां वल्लों एडवोकेट जो प्रेम सिंह पंगू ने उन्हां वल्लों सरकार दे सामने रखिया भी जा सकता है क्योंकि पंगू होरां ने इस गल दा जिक्र कीता सी कि साडा बकायदा तौर ते MSP नूं लैके एक खरड़ा तैयार है, लेकिन असीं सरकार नूं पुछांगे कि वो MSP नूं लैके किस तरीके दा उन्हां दा खरड़ा है। एक अहम बिंदु ये रहन वाला है। दूसरा NIA का जिक्र इस करके हो रहा है क्योंकि अंदोलन दिल्ली दे विच चल रहा सीगा और पिछले हफ्ते असीं तस्वीरां देखियां कि किस तरीके दे नाल बहुत सारे लोगों नूं लगभग 2 दर्जन के करीब लोगों नूं NIA दे नोटिस आए। कईयां दे उत्ते कई सारे एलीगेशन लगे तो कईयां नूं एज ए विटनेस दे तौर दे उत्ते बुलाया गया और UAPA दे तहत भी कईयां नूं जिहड़े ने वो नोटिस NIA वल्लों आए ने। तां किसान जथेबंदियां दा तर्क है कि सरकार डराने दे लई, सरकार दबाव बनाने दे लई इस तरीके दे नोटिस का इस्तेमाल कर रही है और इसका बकायदा तौर पर उन्होंने जिक्र पिछली मीटिंग च भी किया सीगा। सब तो पहला अज की मीटिंग च NIA का मुद्दा रहन वाला है। उस तो बाद 26 जनवरी की परेड तो पहला ये मीटिंग कई मायनिਆਂ च अहम है। 26 जनवरी तो पहला 20 तरीक की ये मीटिंग और की 22 या 23 तरीक को एक होर मीटिंग होएगी क्योंकि इस मीटिंग च पूरी तरीके नाल मसले का हल बेहद घट चांस ने कि निबड़े, क्योंकि सरकार तो लगातार ये कह रही है। पिछली मीटिंग दे विच जरूरी वस्ता एक्ट नूं लैके बकायदा तौर ते पीयूष गोयल ने ब्रीफ किया, जानकारी साझी की। उन्होंने जिक्र किया कि क्यों बकायदा तौर पर इसके फायदे की होणगे, की बदलाव जिहड़े ने वो किए गए ने। लेकिन जथेबंदियां दा कहना सीगा कि सानू इसके फायदे या नुकसान नहीं चाहिए, ये उस तरीके नाल जारी रहे जिवें पहला जारी सीगा, इस दे विच कोई बदलाव ना किया जाए। तो अज भी सरकार की कोशिश होएगी कि बाकी जो 2 नवे एक्ट ने उन्हां दे उत्ते समझाने की कोशिश किसान जथेबंदियां नूं कीती जावे और जो खामियां ने उस दे बारे किसान जथेबंदियां दे सामने सरकार कोशिश करेगी कि दूर इन्हां नूं करन दे लई सरकार तैयार है। लेकिन जथेबंदियां इस गल नूं लैके अड़ियां होईयां ने कि सरकार हर मीटिंग दे विच 6-6 5-5 घंटे चलती है, उस दे विच हर बार इस गल का जिक्र किया जाता है कि खामियां दूर करन नूं तैयार है। लेकिन जथेबंदियां कह रही हैं कि खामियां नहीं, कानून रद्द होवे। और तस्वीरां लगातार विज्ञान भवन के बाहर दियां दिखा रहे हैं किस तरीके नाल हलचल जिहड़ी है वो वधी हुई है, किस तरीके नाल सुरक्षा के इंतजाम ने, क्योंकि थोड़ी देर च दिल्ली पुलिस के नाल भी किसान जथेबंदियां की मीटिंग शुरू होएगी। और वो मीटिंग इस करके भी काफ़ी अहम है क्योंकि कल की भी मीटिंग हुई सी और किसान जथेबंदियां ने अपना रोड मैप की किस तरीके नाल 26 जनवरी नूं लैके कित्थे तो लैके कित्थे तक परेड कड्डी जाएगी, आउटर रिंग रोड दे किस तरीके नाल होएगा, उसकी सारी जानकारी जिहड़ी है वो दिल्ली पुलिस के अफसरां दे सामने रखी सी। लेकिन सरकार के नुमाइंदे 2 गल्लां दा जिक्र कर रहे हैं, या तो 26 जनवरी की थां 27 या 28 तरीक नूं परेड किसान कड्डण या फिर एक थोड़ी जगह जिहड़ी है वो कड्डी जावे। तां अजिहे च अज एक बार फिर समझाने की कोशिश दिल्ली पुलिस की होएगी, किसान जथेबंदियां दा अपना रोड मैप होएगा। थोड़ी देर बाद लगभग अद्धे घंटे बाद वो मीटिंग जिहड़ी है शुरू होनी है। और ये तस्वीरां असीं विज्ञान भवन के बाहर दियां दिखा रहे हैं क्योंकि इसे जगह ते लगभग 1 बजे के करीब बकायदा तौर पर किसान जथेबंदियां दे 40 नुमाइंदे आएंगे। सरकार दे नाल गलबात 2 बजे शुरू होएगी और ये काफ़ी अहम तस्वीरां इस करके भी है क्योंकि 26 जनवरी तो पहला ये मीटिंग कई मायनिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ अहम है। सरकार की कोशिश होएगी कि किसान जथेबंदियां नूं समझाया जाए और किसान जथेबंदियां की कोशिश होएगी कि सरकार कानून रद्द करे। इसे नूं लैके काफ़ी अहम मीटिंग मन्नी जा रही है।
ਬਿਲਕੁਲ ਪੰਕਜ, ਤਾਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹੇਗੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਐਮਐਸਪੀ ਤੇ ਤਾਂ ਗੱਲ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਐਨਆਈਏ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚਰਚਾ ਹੋਵੇਗੀ। 26 ਜਨਵਰੀ ਦਾ ਜੋ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਉਸ ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ 10ਵੇਂ ਗੇੜ ਦੀ ਬੈਠਕ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 10ਵੇਂ ਗੇੜ ਦੀ ਬੈਠਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਤੇ ਪੂਰੀ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਟਿਕੀਆਂ ਨੇ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੋਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਲੋਕ ਵਸਦੇ ਨੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਟਕਟਕੀ ਲਗਾ ਕੇ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਉਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ। ਕਿਸਾਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਅਸੀਂ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਬਲਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸੋਧਾਂ ਕਰਵਾ ਲਓ। ਸਰਕਾਰ ਸੋਧਾਂ ਤੇ ਅੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਤੇ ਅੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਹੁਣ ਵਿੱਚ ਦਾ ਹੱਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਕ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ 2 ਮਹੀਨੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸਾਨ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਡਟੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਹੋਰ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੁਣ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕੱਲ ਵੀ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਜ਼ਹਿਰ ਨਿਗਲ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਦੇਰ ਰਾਤ ਉਸ ਦੀ ਇਲਾਜ ਦੌਰਾਨ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕਾਰਨ ਹੈ ਜੋ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਨੇ ਕਿਸਾਨ, ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ, ਆਪਣੀ ਜੀਵਨ ਲੀਲਾ ਖਤਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਜੋ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਵੀ ਜੋ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਦਮ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾ ਚੁੱਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਿਸੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਕਜ ਕਪਾਹੀ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਗਿਆਨ ਭਵਨ ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੰਕਜ, ਫਿਲਹਾਲ ਕਿਉਂਕਿ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 2 ਮਹੀਨੇ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕਦੋਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਆਸ ਦੀ ਕਿਰਨ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਜਿੱਥੇ ਗੱਲਬਾਤ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਅੱਜ 10ਵੇਂ ਗੇੜ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ ਤੇ ਤਸਵੀਰ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਦਲਾਵ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। अमृत, 2 ਮੰਗਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਨ ਲੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਐਮਐਸਪੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਐਮਐਸਪੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੀ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਹੋਏਗਾ, ਇਹ ਕਾਫੀ ਅਹਿਮ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜੀ ਹੈ, ਅੰਦੋਲਨ ਉੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਖੜਾ ਹੋਇਆ, ਲੇਕਿਨ 2 ਗੱਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੰਨ ਲਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਔਰ 2 ਮੰਗਾਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰੇੜਕਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਐਮਐਸਪੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅੰਦੋਲਨ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿਚਲਾ ਰਾਹ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਲੱਭੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ ਵੀ ਐਮਓਐਸ ਕੈਲਾਸ਼ ਚੌਧਰੀ ਦੀ ਜੋ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਈ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਐਮਓਐਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਖੁੱਲੇ ਦਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਹੋਰਾਂ ਨੇ 15 ਤਰੀਕ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਲੇਕਿਨ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਹਾਂ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸੀਗੇ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਹੋਰਾਂ ਦੇ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਦੇ, ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਗੱਲ ਤੇ ਅੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧ ਰਹੀ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਉਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਅੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧ ਰਹੀਆਂ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2 ਮੰਗਾਂ ਮੰਨ ਲੀਆਂ ਨੇ, ਐਮਐਸਪੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਇਹ ਤੋਮਰ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਸੀਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਗਰ ਜ਼ਮੀਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਐਮਐਸਪੀ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਤਰਕ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਖੋਈ ਜਾਏਗੀ, ਜ਼ਮੀਨ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਹੇਗੀ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾ। ਇਹ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਤਰਕ ਨੇ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਇਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ 6-6 ਘੰਟੇ 7-7 ਘੰਟੇ ਬੈਠਕਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ, 5-5 ਘੰਟੇ ਬੈਠਕਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਣ ਪਾਉਂਦੀ। ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਰ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜੋ ਖਾਮੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਤੇ ਪੁਆਇੰਟ ਟੂ ਪੁਆਇੰਟ ਚਰਚਾ ਹੋਵੇ, ਪੁਆਇੰਟ ਟੂ ਪੁਆਇੰਟ ਜੋ ਖਾਮੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਇਹ ਤਰਕ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹਰ ਵਾਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਅਗਰ ਕਾਨੂੰਨ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਬਦਲਾਵ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੇਗਾ। ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਤਰਕ ਹੈ ਔਰ ਇਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਸਹਿਮਤੀ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਸੋਧ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬਣ ਪਾਉਂਦੀ। ਔਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਗਿਆਨ ਭਵਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ 11 ਵਜੇ